حسن مرتضیٰ صاحب. میں یہ لام آپ لام جناب بات اسپیکر. کر نا. شکریہ جناب اسپیکر. ایڈوائزری کمیٹی میں ڈیسیژن ہوا ہے, ادھر بات کر لیں. شکریہ جناب اسپیکر. یہاں بات تو سونا صاحب نے کی تھی ایک پوائنٹ کو کلیئر کرنے کی, لیکن اس پر جو موقف پیش کیا نصیر صاحب نے, تو میں جناب اسپیکر تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا کہ شاید انہیں اپنے قائد میاں نواز شریف کے وہ الفاظ یاد نہیں جو شہید بی بی کی شہادت پر انہوں نے فرمائے تھے. شاید انہیں وہ معافیاں یاد نہیں جو احتساب الرحمان کے کردار پر سی او ڈی سائن ہونے کے بعد میاں صاحب نے مانگی تھی. آج وہ بات کرتے ہیں پاکستان کو توڑنے کی جناب, اور میں آپ کی توجہ اس وقت کے ڈکٹیٹر منحوس ترین شخص جنرل محمد ضیاء الحق کے دور اقتدار پر دلوانا چاہتا ہوں, جن کو دعائیں دی تھی میاں نواز شریف صاحب کو کہ میری عمر بھی انہیں لگ جائے اگر میرے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید, ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اس ملک کو دو ٹکڑے کیا, تو پھر انہیں سزا کسی کستوری کے الزام میں نہیں دی جانی چاہیے تھی, کسی غدار وطن کے قتل میں انہیں سزائے موت نہیں ہونی چاہیے تھی, پھر ان کا ٹرائل اس غداری کے مقدمے میں ہونا چاہیے تھا جس کا آج الزام ان پر لگایا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, 11 سالہ اقتدار میں ایک لفظ ان پر غداری کا یہ ثابت نہیں کر سکے. آج انہیں یاد آیا ہے کہ بھٹو شہید غدار تھے. میں جناب ان کو یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی ایسی جماعت ہے اور اس کے جالے ایسے سیاسی ورکر ہیں جو ہر مصیبت برداشت کر سکتے ہیں, جو پھانسیوں پر بھی چڑھتے ہیں, جو کوڑے بھی کھاتے ہیں, جو قلعے بھی کاٹتے ہیں اور پھر عدلیہ کو سلام پیش کرتے ہیں. ان سے تو وہ ایک لفظ برداشت نہیں ہوتا اور جا کر سپریم کورٹ پر حملہ کرتے ہیں. اس حملے میں کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ تھا؟ کون لوگ تھے وہ؟ اگر انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والوں کے خلاف ہو. جناب اسپیکر, ہم نے تو جوڈیشل کمیشن قائم کیے ہیں جناب. حمود الرحمان کمیشن کس نے قائم کیا تھا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا. شاید میرے اس نادان دوست کو نہیں پتا جناب اسپیکر, اس نے الزام لگایا ہے, اس کو یہ نہیں پتا جناب اسپیکر کہ بھٹو بننے کے لیے تختہ دار پر جھولنا پڑتا ہے. جناب اسپیکر, بھٹو بننا اتنا آسان نہیں ہے جناب اسپیکر. ایک دن اگر کراچی کے اندر ہمارے 300 کارکن شہید ہوتے ہیں تو دوسرے دن ہماری قیادت, ہماری شہید قائد ہسپتال مر جا کے ہمارے مریضوں کی تیمارداری کرتی ہے, مرنے والے شہداء کے گھروں میں افسوس کے لیے جاتی ہیں. اور آج بھی جا کر گڑی خدا بخش میں جناب دیکھیں اور اپنے ان دوستوں کو بھی کہیں, میں دعوت دیتا ہوں آ کر وہاں ان بے نام شہیدوں کی قبروں پر دیکھیں جہاں پر آج بھی لکھا ہوا ہے میں بھٹو ہوں, میں بھٹو ہوں, میں بھٹو ہوں. جناب اسپیکر, میں ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی سامراجی گماشتے کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اس جمہوری ایوان میں جس کی تقدس کو بچانے کے لیے میرے شہید قائد نے تختہ دار کو قبول کیا, جس کو ایک اعتماد بخشنے کے لیے میری قائد نے اپنی جان کی قربانی پیش کی. کوئی بھی نادان دوست, کوئی بھی آمریت کے کندھے پر بیٹھ کر آنے والا, کوئی بھی جوڈیشل مارشل لا کا مطالبہ کرنے والا جناب اسپیکر وہ آپ کے بارے میں بات نہیں کر رہے.
वो आपकी बात नहीं कर रहे, वो ओवरऑल बात कर रहे हैं जी। जनाब जी, स्पीकर, तशरीफ रखें, आप जरा चेयर कोई मुखातिब रखें जनाब स्पीकर, मैंने तो देखा भी आपकी तरफ है जी। मैंने तो जनाब स्पीकर, मैंने तो यहां साल पहले आपसे कहा था कि जिस डाइस पर आप बैठे हैं जनाब स्पीकर, इसको गुस्ल दिया जाए। यहां भी एक साम्राज्य गुमाश्ता आकर बैठा था जनाब स्पीकर। मैं तो आज भी मुतालबा करता हूं जनाब स्पीकर, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं जनाब स्पीकर, मैं कभी भी किसी मार्शल लॉ की हिमायत नहीं कर सकता, चाहे वो फौज का हो, चाहे वो जुडिशरी का हो जनाब स्पीकर। और मैं हैरान हूं जनाब स्पीकर, आज वो लोग यहां बातें कर रहे हैं जो रात की तारीकी में जाकर फौज से मुज़ाकरात करते हैं, इक़्तिदार की भीख मांगते हैं। आज वही लोग ऐवान में खड़े होकर जनाब स्पीकर फौज पर अदम एतमाद कर रहे हैं। क्या उन्हें फौज की वो कुर्बानियां याद नहीं जनाब स्पीकर? वॉर ऑन टेरर में जितने हमारे फौजी शहीद हुए हैं, 3 जंगें हुई हैं पाकिस्तान में, 65 में, 70 में और जनाब स्पीकर कारगिल वॉर। इसमें जनाब तीनों में इतनी शहादतें नहीं हुई जितनी इस जंग में हुई हैं। और आज उस फौज को हम बुरा भला कह रहे हैं। क्या इन्हें अपनी एक यहां पर एक जात के साथ इनकी दुश्मनी थी? आज तक जब परवेज मुशर्रफ का नाम आता है इनकी चीखें निकल जाती हैं जनाब स्पीकर। ये अटक जेल में एक रात नहीं काट सके थे। ये कहते थे बिच्छू है इधर, खटमल है इधर। और जनाब स्पीकर जद्दा में जाके सांस लिया था। ये मुकाबला करते हैं मेरी क़यादत का, जिन्होंने अपने मिशन के लिए, जिन्होंने अपने कॉज के लिए जाने कुर्बान की जनाब स्पीकर। इन्हें क्या पता जनाब स्पीकर, हमारी सियासी जद्दोजहद के पीछे काल कोठड़ियां भी हैं, किले भी हैं, कोड़े भी हैं, फांसियां भी हैं। और जनाब स्पीकर हमारा हौसला है, हमारा हौसला है जनाब कि हम जेल की दाल तो खा लेते हैं, हमने आज तक सिर पाए की ख्वाहिश नहीं की जनाब स्पीकर। ये तो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए पाकिस्तान के मफादात को बेचते रहे। अपनी हुकूमत को बचाने के लिए अमीरुल मोमिनीन का ढोंग किसने रचाया था जनाब स्पीकर? वो आइन से गद्दारी नहीं थी जनाब स्पीकर। मैं आपका बेहद ममनून हूं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे टाइम दिया। और मेरी जनाब स्पीकर आपसे गुजारिश है कि हम जमहूरी लोग हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमें जनाब स्पीकर कोई तीसरे शख्स को दावत देने की जरूरत नहीं है। कौमी असेंबली हमारा सबसे बड़ा इदारा है, हमें उस पर एतमाद करना चाहिए। वहां तमाम क़यादत मौजूद है, वहां बात करें। अगर वहां इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 इन कैमरा सेशन करवाए जनाब स्पीकर, 2 इन कैमरा सेशंस करवाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और क्या करे? रिकंसिलिएशन की बात करती है, साथ लेकर चलने की बात करती है, तो उससे भाग जाते हैं। अगर हम कहते हैं कि अपनी क़यादत को इलेक्शन लड़वाओ, हम कैंडिडेट नहीं देंगे, तो हम उसे मुंतखब करके भेजो, जनाब स्पीकर उससे भाग जाते हैं। और आज यहां पर जब बात होती है तो पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्या पाकिस्तान को आप अपनी वजारतों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं मिलनी ये वजारतें आपको। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं है जनाब स्पीकर। शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा सीमल का